Good evening, Alphonsians. As we are headed to the day 4 of our orientation program, you are about to get acquainted with the various clubs of our college. But before that, I invite George Sir, the former head of the Department of Commerce at St. Thomas Pala, who was promoted as the controller of examination at University of Calicut. He also served as the principal of St. Xavier's Arts and Science College and John Paul Memorial Arts and Science College, Kanjiyar, and now serving as the principal of Civil Service Institute, Pala, and Bibin Sir, the Chief Academic Coordinator of Civil Service Institute, Pala, to address the gathering. So please. Good morning, most respected Principal of Alphonsa College, Pala, Reverend Sister Dr. Regina, Reverend Sister Vice Principal, Reverend Fathers, and most respected and beloved students of Alphonsa College, Pala. So, good morning to one and all. So, this program is arranged in 2 sessions. In the first session, I would like to introduce some basic elementary aspects about civil service examinations, its nature, its easiness and its complexities. And also I would like to mention about the Civil Service Institute, Pala, its aims and objectives. And we have a particular program here in this institute, which is tailored to meet the unique requirements of the undergraduate students of universities. So I will introduce that particular program also with 10 or 15 minutes. And in the second session, you will have an academic oriented program, which will be handled by our Chief Academic Coordinator, Mr. Bibin Babu, who is a civil service aspirant and who appeared civil service mains exams twice. So definitely, you will get a lot of first-hand information from our Chief Academic Coordinator. So this is about the arrangement of this particular session. So coming to civil service examination, I would like to introduce the civil service examination. So the very common question about the civil service examination is civil service an attainable target? Very often students consider civil service as an unattainable, a very difficult target. That is a common understanding about civil service examinations. So why this is so? The common response is that UPSC, Union Public Service Commission, civil service examination is a tough exam. This is because we usually listen to those people, those candidates who attended civil service examinations and failed to crack it.
But if you listen to the winners always tell you that the exam is not hard and it is comparatively easy, especially when compared to other competitive examinations. Civil service examination, IAS, IFS, IPS, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൊസിഷൻസും അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള പരീക്ഷകളും പൊതുവേ നമ്മൾ കരുതുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷയായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ആരോട് ചോദിച്ചാലും സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സാകണമെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിശക്തി വേണം, വളരെയേറെ എഫർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം. അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നമ്മളുടെ പാല പ്രദേശത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള സാധാരണ കർഷകരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ഒക്കെ മക്കളായിട്ടുള്ള സാധാരണ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്നൊരു കോമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിട്ട് അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്തവരെയാണ്. എത്തിപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ എപ്പോഴും നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം ഉള്ളത് ഇത് പരിശ്രമിച്ചിട്ട് അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നോർമലി അവർ പറയും ദിസ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഇനി അവർക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയതിന്, അവർക്ക് ഇത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയതിന് ഒത്തിരിയേറെ കാരണങ്ങൾ കാണും. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ യുവാക്കളുടെ യുവതികളുടെ ഇടയിൽ, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ലെന്നും അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണെന്ന് ഒരു ധാരണയുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടക്കാം. പക്ഷേ ജയിച്ചവരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി. ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു വർക്ക് ഇൻ എ വെരി സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർ യു ക്യാൻ ക്രാക്ക് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ. വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു പെർസിവറൻസോടുകൂടി വളരെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോളിൽ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ അറ്റൈൻ ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് വിജയിച്ചവരുടെ ഭാഷ്യം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിന് കാരണമല്ല. വൈ ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ പെർസെപ്ഷൻ? The difficulty actually of civil service examination is not with the questions, but when we consider the competition. ഈ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യമോ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നുമല്ല സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാക്കുന്നത്. മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനാണ്, മത്സരമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ, എല്ലാ വർഷവും ഉദ്ദേശം ഒരു 14 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം, അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 14-15 ലക്ഷവും. പക്ഷെ അത് എഴുതുന്നത് 7 മുതൽ 8 ലക്ഷമാണ്. അപ്പൊ നോക്കുക, പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു 50% കൈ ഒഴിയുക. അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും പറയുക? ഓ, ദിസ് ഇസ് അൺഅറ്റൈനബിൾ ടാർഗറ്റ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചില്ല. അപ്പൊ അവർ കലപ്പയിൽ കൈപോലും വെക്കാതെയാണ് പരീക്ഷ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പരത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഇനി ഈ 8 ലക്ഷം പേർ എഴുതിയാലും അതിലൊരു 13,000 15,000 കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് പ്രിലിമിനറി റൗണ്ട് പാസ്സാകും. പ്രിലിമിനറി റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷ ഒന്നും അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിലിമിനറി അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു എഫർട്ട് കുട്ടിയിട്ടില്ല, ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിനെ അവിടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അവർ ഔട്ടായി. അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചാലും, വലിയ മജോറിറ്റി വെളിയിലായി, അവരോട് ചോദിച്ചാലും പറയും ദിസ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന ഒരു മറുപടി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇനി പ്രിലിമിനറി റൗണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് മെയിൻസിലേക്ക് പോകുന്നത്, മെയിൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു 2,500-3,000 സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും. ഒരു 2,500 മുതൽ 3,000 കുട്ടികളാണ് മെയിൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്തത്. കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 900 to 1,000 or less than 900 ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു സക്സസ് റേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ compared to the number of students applied for the civil service examination, if you take a success rate, it is insignificant, like 0.001%. അപ്പൊ നോക്കുക, ഇത് അറ്റൈനബിൾ ആണ്, ഇത് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഒരു സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സാധിക്കും എന്ന് അനുഭവ സാക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന്
വളരെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ഓഫ് വിന്നേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Large majority of the population who applied for the civil service exam had an experience of failure, and therefore the common understanding in the society, especially among students, is that civil service examination is an unattainable target. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഒരു മിത്താണ്, വളരെ തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ്, പരാജിതരുടെ ഭാഷ്യമാണ്. we have to listen the winners. നമ്മൾ വിജയികളെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പരാജയപ്പെട്ടവരെ. Then compared to other examinations, ധാരാളം കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പരീക്ഷകളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളതാണ്. CAT, SSC, GMAT, GATE, GRE, IELTS, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന അനേകം കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പരീക്ഷകളുണ്ട്. ഈ പരീക്ഷകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ, I should say, easier. These exams are tougher because they are, how the focus is subject focused on, study focused on. അതായത് കൊമേഴ്സ് പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാം. മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കുന്ന ആളിന് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എഴുതാം. ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ച ആളിന് ഒരു ഗേറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാം. അപ്പൊ നോക്കുക, അത് സ്റ്റഡി ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. ചില പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ചിൽ ഡെപ്ത് ഇൻ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പരീക്ഷകൾ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എഴുതുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ അനുപാതം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയർ ടു ക്ലിയർ ദി GMAT or the GATE or the GRE or the IELTS, especially when compared to UPSC. പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ എളുപ്പമല്ല കാണിക്കുന്നത്, അത് എഴുതുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ ഫോർ ക്ലിയറിംഗ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ you will need to learn subjects up to the level of 12th standard. സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതൊരു 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ചാലും മതിയാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും. ദി സിലബസ് ഈസ് റെലവൻറ്റ് ടു എവരി സ്റ്റുഡൻറ് ആസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രം സ്കൂൾ സിലബസ്. Sorry for the disturbance. For civil service examinations, civil service examination is not study focused. It is focused on all subjects at the 12th standard level or at the high school level. Anyone who has studied these topics well in schools will find it easy to clear civil service examinations. എനിക്ക് പറയാനുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, സയൻസ്, പൊളൈറ്റി, ഇതുപോലെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലും നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് 2 നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് വിതിൻ യുവർ റീച്ച്. സിവിൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു കലാലയത്തിൽ, അൽഫോൻസ കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം യു ആർ ഇൻ എവറി റെസ്പെക്ട് ഏബിൾ ടു ക്രാക്ക് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻസ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് നന്നായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു വലിയ കോർ പേപ്പറാണ്. സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ അതൊരു കോർ പേപ്പർ ഒന്നുമല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ അമംഗ് ദി വേരിയസ് സബ്ജക്ട്സ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. അതും ഈ പരീക്ഷയെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലളിതകരമാക്കുന്നതാണ്. ദെൻ പിന്നെ എന്താണ് ഇതിനകത്തെ പ്രശ്നം? എന്തുകൊണ്ടാണ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷകൾ കൂടുതൽ പേരും വഴിക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത്? അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന്റെ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ല, ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ല, മറിച്ച് ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. എങ്ങനെ പഠിക്കണം, എപ്പോൾ പഠിക്കണം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം, എത്രമാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമറ്റൈസ്ഡ് പ്രോസസ്സ്, ഒരു മെത്തഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത്. അതല്ലാതെ ഈ പരീക്ഷ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടോ
ഒരു ശരാശരി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പാസ്സാകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ല, ഇത് പാസ്സായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓഫീസർമാരും ഒരു ശരാശരി വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു, അവരൊരു സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷനിലാണ് നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിവിൽ സർവീസ് ക്ലബും അതുപോലെ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സിവിൽ സർവീസ് ക്ലബ്ബ് definitely it will help you to learn how to plan and execute civil service examination preparation. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാൻ പറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് ക്ലബിൽ നടത്തുന്ന ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസും മനസ്സിലാക്കി തരും. ഈ ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അൽഫോൻസ കോളേജിന്റെ ഒരു സഹോദര സ്ഥാപനമായ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കൂടെ സംയോജിതമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സിവിൽ സർവീസ് ക്ലബ്. നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്നും വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കുള്ളത്. 500-ൽ താഴെ മീറ്റർ മാത്രം. അത്രയും നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനോട് ചേർന്ന് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഇത് 1998-ൽ സ്ഥാപിതമായി. ചങ്ങനാശ്ശേരി, പാല, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതകളുടെ ഒരു സംയുക്ത സംരംഭമാണ്. ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 282 സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ വിജയികളെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ 2021 ഈ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വന്ന റിസൾട്ടിലും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ച് 10 പേര് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ആകെ ഭാരതത്തിൽ ആകമാനം 600-ഓ 700-ഓ പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ 10 വിദ്യാർത്ഥികൾ പാലാ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചതാണ്. അവരിവിടെ പഠിച്ചാണ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ നേടിയത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നാളിതുവരെ 328 പേരെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണചക്രം തിരിക്കുന്ന മേഖലയിലേക്ക് കടത്തിവിടാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാനിനി അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പാലാ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം നിങ്ങളെ യാതൊരു രീതിയിലും നിങ്ങളുടെ റെഗുലർ സ്റ്റഡീസിനെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഈ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാരണം നിങ്ങളുടെ റെഗുലർ സ്റ്റഡിയോട് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. റെഗുലർ സ്റ്റഡിയോടൊപ്പം അതിനെ യാതൊരു രീതിയിലും ദോഷകരമായി ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിനോട് ചേർന്നുള്ള ക്യാമ്പസിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സ് നടക്കുന്നു. ഇത് ചേർന്ന് പഠിച്ചാണ് പിന്നെ ഫുൾ ടൈം കോച്ചിങ്ങിലേക്കും പോയാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പാസ്സായിട്ടുള്ളത്. ഈ കോഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിച്ചുകൊള്ളാം. ഇത് 3 വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ. ഓരോ വർഷവും സെപ്പറേറ്റ് അഡ്മിഷൻ ആണ്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് സമയമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ. 3 വർഷത്തെ കോഴ്സാണ്. ഒരു വർഷം ഇതിന് 20,000 രൂപയാണ് ഫീസ്. അങ്ങനെ 3 വർഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1.5 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫുൾ ടൈം ഇന്റൻസീവ് സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആണ്. അത് വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ ചേരണമെങ്കിൽ അതിന് 60,000 രൂപ ഫീസും GSTയും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആണ് 3 വർഷം ആഡ് ഓൺ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച്. അങ്ങനെ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു ചെല്ലുവാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത്. അതിന് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സമയത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം സ്പീഡ് കൂട്ടുകയാണ്. സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ 200 മണിക്കൂറുകളും 40 സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. 200 മണിക്കൂറിന്റെ ക്ലാസ് ഡ്യൂറിങ് ഹോളിഡേയ്സ്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ, ഓഫ്ലൈൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ, അങ്ങനെ 200 മണിക്കൂറിന്റെ ക്ലാസ് ഓരോ വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. 40 ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. തേർഡ് ഇയറിലും അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. 3 വർഷം കൊണ്ട് സിവിൽ സർവീസിന്റെ മുഴുവൻ ടോപ്പിക്സും ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്യും. 120ഓളം സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതും. നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ അൺഇമാജിനബിൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Admission for this add-on course is open and you may please contact on this number for further details. I conclude and I request our Chief Coordinator Bibin Joseph to present academic matters before the students. Thank you very much. Hello, good morning.
Is it audible? Yes, sir. Okay. So thank you, George Uti sir. Sir, വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മിത്തൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അത് പ്യുവർലി അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം, അതിന് എത്ര സ്റ്റേജുകളുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്. എനിക്കൊന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം അനുവദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം എത്ര സമയം വരെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്കൊന്ന് പറയാമോ? അതുപോലെ എന്നെ ഒന്ന് കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാമോ? എനിക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എനിക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് എടുക്കാമല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. ഓക്കെ. സോ എനിക്കൊന്ന് കുറേ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഓൾറെഡി സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ, റോഡ് ടു മുസൂറി. എന്താണ് മുസൂറിയുടെ പ്രത്യേകത? എന്താണ് നമ്മൾ റോഡ് ടു മുസൂറി എന്ന് പറയാൻ കാരണം? അതെ, ലബാസ്ന അല്ലേ. ഒരു എല്ലാവർക്കും തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം. നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലബാസ്നയിലാണ്. ലബാസ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അത് മുസൂറിയിലാണ്, ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ്. സോ എല്ലാവരുടെയും ഈ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പല സർവീസുണ്ട്. നമുക്കറിയാം IAS, IPS പോലുള്ള പല സർവീസുകളുണ്ട്. ഈ IAS അവിടെ തുടരും ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിന് ശേഷവും. ബാക്കിയുള്ളവർ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്ക്, അക്കാഡമികളിലേക്ക് മാറിപ്പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ റോഡ് ടു മുസൂറി എന്നതിനകത്ത് ഇടാനായിട്ട് കാരണം. അപ്പം ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ലക്ഷ്യം. സിവിൽ സർവീസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ മുസൂറിയിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാര്യത്തിലേക്ക് വരുവാണ്. സോ എന്താണ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമുക്കറിയാം UPSC നടത്തുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷനാണ്. UPSC നടത്തുന്ന ഗസറ്റഡ് റാങ്കിലേക്കുള്ള, നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ ഗസറ്റഡ് റാങ്കിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് UPSC വഴിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ UPSC കുറേ എക്സാംസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു എക്സാമാണ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ EPFO, എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ CAPF, കമ്പൈൻഡ് ആംഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ഉണ്ട്, എക്കണോമിക് സർവീസ്, അങ്ങനെ പല എക്സാംസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു എക്സാമാണ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും അവർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്, നാഷണാലിറ്റി ഇന്ത്യൻ ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ എനി ഡിഗ്രി. അത് ഈവൻ നമുക്ക് ഇഗ്നോയിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഏജ് ആണ്. ഏജ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമം ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21 ഇയേഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഏത് വർഷമാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നത്, ആ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 1 മുമ്പായിട്ട് 21 വയസ്സ് നമുക്ക് തികഞ്ഞിരിക്കണം. മാത്രമല്ല പിന്നെ ഒരു അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റിന് അത് 32 ആണ്. OBC കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അത് 35 ആണ്. SC/ST കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 37 ആണ്. അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് അറ്റംപ്റ്റ്സിലും നമുക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് എന്താണ്, നമുക്ക് 6 അറ്റംപ്റ്റ്സേ പറ്റുള്ളൂ. OBC കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് നമുക്ക് 9 അറ്റംപ്റ്റ്സ് വരെ പറ്റും. SC/ST കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അൺലിമിറ്റഡ് ടൈംസ് ഓഫ് അറ്റംപ്റ്റ് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം UPSC നടത്തുന്ന ഈ ഒരു എക്സാം വഴി നമുക്ക് നമ്മൾ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന കുറേ പോസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് A കാറ്റഗറി പോസ്റ്റും ഗ്രൂപ്പ് B കാറ്റഗറി പോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസിന് പ്രധാനമായിട്ട് 3 എണ്ണം ഉള്ളത്. ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ്. ഈ 3 എണ്ണവും നമുക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്കും ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസിലേക്കുള്ള നിയമനം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം വഴി തന്നെയാണ്. അതേസമയം ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് എക്സാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി രണ്ടിനും ഒന്നാണ്. ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസിലേക്കുള്ള എക്സാമിൻ്റെയും പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മെയിൻസ് എക്സാം വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും രണ്ടിനും 2 എക്സാമാണ്. അതാണ് ആകെ വ്യത്യാസം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കേഡർ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ നിയമനം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേഡറിലായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കേരള കേഡറുണ്ട്, തമിഴ്നാട് കേഡറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അഗമുട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കേഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ആസാം, ഗോവ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറേ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റേറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള കേഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സർവീസസിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയം നമ്മൾ ആ കേഡറിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് വേറെയും കുറേ സർവീസസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു 10-24ഓളം സർവീസുകൾ നമുക്കുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് A സർവീസിൽ, ഗ്രൂപ്പ് B സർവീസിൽ ഒരു 4-5 സർവീസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിലേക്കുള്ള സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് PSC വഴിയാണ് നടത്തുന്നത്. അതേസമയം യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിക്കകത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അത് ഈ UPSC വഴി തന്നെയാണ് ഈ UPSCയുടെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം വഴി തന്നെയാണ് അതിനകത്തോട്ടുള്ള നിയമനങ്ങളും നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം പാറ്റേണിലേക്ക് വരാം. സോ നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള 3 ലെവലിലാണ് നമ്മുടെ എക്സാം നടത്തുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. സോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രിലിമിനറി പാസ്സാവുന്നവർക്ക് നമുക്ക് മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. ഈ 3 ലെവലിലാണ് നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ വരാം. പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് 2 എക്സാംസ് ഉണ്ട്. ഒരു ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് 2 എക്സാം ആയിട്ടാണ്. രാവിലെ ഒരു 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ എക്സാമിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്കൊരു 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ എക്സാമിനേഷനും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രാവിലത്തെ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് എക്സാം എന്ന് പറയാം. ഇത് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാം ആണ്. നമുക്ക് OMR ഷീറ്റ് ബബിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, അതിന് 4 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ നമുക്ക് OMR ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ബബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഒരു ഉത്തരം ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 മാർക്കാണ് കിട്ടുക. ഇനി ഒരു ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ 2 മാർക്കിൻ്റെ 1/3 മാർക്ക് നമുക്ക് കുറയും. അതായത് 0.66 മാർക്ക് നമുക്ക് കുറയും. നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള എക്സാമാണ് CSAT. CSAT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിൽ സർവീസ് ആപ്റ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്. സോ ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് എല്ലാ ആപ്റ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് റീസണിങ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമുക്ക് മൊത്തം 80 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 2.5 മാർക്ക്, അങ്ങനെ അതും 200 മാർക്ക് തന്നെയാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ 1/3 മാർക്ക് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 33% മാർക്ക് മതി. അത് 200-ൽ നമുക്ക് 67 മാർക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ CSAT പേപ്പർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു. CSAT പേപ്പർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പറിനുള്ള നമ്മുടെ മാർക്ക് വാലിഡ് ആവത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 150 മാർക്ക് വാങ്ങിയാലും CSAT പേപ്പറിൽ നമുക്ക് 67 മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. അതേസമയം CSAT പേപ്പർ നമുക്ക് 150 മാർക്ക് വാങ്ങിയാലും അല്ല 200 മാർക്ക് ഫുള്ള് വാങ്ങിയാലും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം 67 മാർക്ക് വാങ്ങിയാലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യും. അപ്പം ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പറിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ പേപ്പർ അപ്പം അതിന് ആ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട്. ആ കട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി എക്സാം നമ്മൾ പാസ്സായോ ഇല്ലയോ തീരുമാനിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇപ്പം റിസൾട്ട് ജസ്റ്റ് വന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓരോ കൊല്ലത്തെയും കട്ട് ഓഫ് അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് 92.5 ആണ്. അതായത് മൊത്തം 200-ൽ 92.5 മാർക്കിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങിയ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ പ്രിലിമിനറി പാസ്സായി. ഓക്കെ, അപ്പം അത് അത്ര ഒരു 50% പോലും മാർക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട. പക്ഷെ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുമല്ല. നമുക്ക് ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് പാസ്സാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് സീരീസുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വഴിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മെയിൻസിലേക്ക് വരാം. മെയിൻസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ജസ്റ്റ് സിലബസ് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സിലബസിനകത്ത് പ്രിലിംസിൻ്റെ സിലബസിനകത്ത് ജനറൽ സ്റ്റഡീസിനകത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി, ജോഗ്രഫി, ഹിസ്റ്ററി, എക്കണോമി, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, എൻവയോൺമെന്റ്, എക്കോളജി, ഇതൊക്കെയാണ്. എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒത്തിരി ഡെപ്തിലൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കൊരു ഒരുപാട് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കണം. അത്യാവശ്യം ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവണം. ഇത്രയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്. പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി പോലെ ടോപ്പിക്കിനൊക്കെ നമുക്ക് ബേസിക് NCERT ആണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഈ ബേസിക് NCERTs ഒക്കെ വായിച്ച് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ബേസ് ഒക്കെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1-2 ചെറിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണിത്. നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡെപ്തിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ്, മാത്സ്, റീസണിങ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് CSAT പേപ്പറിൽ ചോദിക്കുക. ഇനി മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്തായി ഈ പ്രിലിംസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തവർക്ക് നമുക്ക് മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്. മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് മൊത്തം 9 പേപ്പറാണ്. ഈ 9 പേപ്പറിനകത്ത് 2 പേപ്പർ ഇപ്പോൾ പേപ്പർ A കമ്പൽസറി ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ്. സോ ഇത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് എടുക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് പറയുന്ന 22 ലാംഗ്വേജിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് മലയാളം എടുക്കണമെങ്കിൽ മലയാളം എടുക്കാം, തമിഴ് എടുക്കണമെങ്കിൽ തമിഴ് എടുക്കാം, ഹിന്ദി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഹിന്ദി എടുക്കാം. ചിലരൊക്കെ നമുക്കറിയാം +2-നൊക്കെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് മലയാളം കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹിന്ദി എടുക്കാം. സോ അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇംഗ്ലീഷാണ്. സോ ഈ 2 പേപ്പറിന് നമുക്ക് ഒരു മിനിമം ക്വാളിഫൈയിങ് മാർക്ക് മതി. അതായത് നമുക്ക് 300-ലാണ് മാർക്ക് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു 25% മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറയാം. UPSC ഒരിക്കലും 25% പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത്രയും കാലത്ത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം 300-ൽ ഒരു 100 മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാസ്സാകും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം അധികം പേര് തന്നെ ഇതിൽ
ആരും തന്നെ ഇതിൽ ഫെയിലർ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ ഒരു കമ്പൽസറി പേപ്പേഴ്സിൽ അങ്ങനെ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് തോറ്റു പോകാറുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ CSAT കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതും എന്താണ്, ഇതും ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫയിങ് പേപ്പറാണ്. നമുക്കിതിന് മാർക്ക് കൂട്ടത്തില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളിത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള 7 പേപ്പറിന്റെ മാർക്ക് അവർ വാലിഡ് ആക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ബാക്കിയുള്ള 7 പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ഒരു essay പേപ്പറാണ്. essay പേപ്പർ നമുക്ക് 250 മാർക്കിലാണ്. നമുക്ക് 2 essay എഴുതാനുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1250 വാക്കിൽ ഉള്ള ഓരോ essay. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ 2 essay നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട്. 3 മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ essay ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോട്ട് തന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാനായിരിക്കാം. പക്ഷേ അതൊന്നും നമുക്കത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെയുള്ള പേപ്പേഴ്സാണ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ്. ഇപ്പോൾ പേപ്പർ 2 എന്ന് പറയുന്നത് GS1 എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, പേപ്പർ 2 ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് 1. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കിപ്പം ഇന്ത്യൻ ഹെറിറ്റേജ് ആൻഡ് കൾച്ചർ, ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി ഓഫ് ദ വേൾഡ്, പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി. ഓക്കെ, ജോഗ്രഫി എന്ന് ഇപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി, സൊസൈറ്റി, കൾച്ചർ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പം ഹിസ്റ്ററിക്കകത്ത് നമുക്ക് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാനുണ്ട്, വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി, ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി, ഇത്രയാണുള്ളത്. പിന്നെ പേപ്പർ 2 ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ പൊളിറ്റി, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീംസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്, ഇതൊക്കെയാണുള്ളത്. പിന്നെ പേപ്പർ 3 വരുമ്പോഴത്തേക്കും ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ 3 കേട്ടോ. നമ്മൾ പേപ്പർ പറയുമ്പോൾ പേപ്പർ 4, ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്കണോമിക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ, എൻവയോൺമെന്റ്, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. പേപ്പർ 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്തിക്സ് പേപ്പറാണ്. ഓക്കെ, എത്തിക്സ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുക്ക് വായിച്ച് നമുക്കൊരു ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു പേപ്പർ അല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബുക്കിഷ് നോളജ് വെച്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് കുറേയും കൂടെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എത്തിക്സിന് വേണ്ടി തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് ബുക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ച് നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. അതേസമയം നമുക്ക് പൊതുവെയുള്ള നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ്, നമ്മളിപ്പം ഒരുപാട് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ പഴയ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം സാറിന്റെ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഒരാൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ essay പേപ്പർ, എത്തിക്സ് പോലുള്ള പേപ്പറിൽ നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പം അത് ഇപ്പം കുറെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്തെ കളക്ടറാണ്, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുടിവെള്ള ക്ഷാമമുണ്ട്. അപ്പം ആ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് സിനാരിയോസ് അവർ പറയും. ചിലപ്പോൾ ഒരു എത്തിക്കൽ ഡയലമയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കും. എന്നിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക്, അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരു റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നല്ല സ്കോർ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് എത്തിക്സ് പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, പിന്നെയുള്ള 2 പേപ്പറാണ് ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ. നിങ്ങൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും ആർട്സ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അതൊന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 45 ലിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുണ്ടോ, ഒരു 45 സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് UPSC പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്, ആർട്സ് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്, സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ സബ്ജക്ട്സും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോഷ്യോളജി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജിയോഗ്രഫി. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ജിയോഗ്രഫിയൊക്കെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജിയോഗ്രഫിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം ഓപ്ഷനിൽ, കാരണം മലയാളം ഓപ്ഷനിൽ നമ്മളോളം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉള്ള അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും വേറെ എവിടെ ഇല്ല. നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു 120-130 കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നമ്മളിവിടെ മലയാളം ഓപ്ഷനിൽ വെച്ച് തന്നെ സിവിൽ സർവീസിൽ കയറി പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ പാറ്റേൺ. ഈ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡെപ്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 4 ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പറിലുള്ള സബ്ജക്ട്സും നമുക്കൊരു ജനറൽ അവയർനെസ് മതി, നമുക്കൊരു ഓവറോൾ ഐഡിയ മതി. അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ പരന്ന വായന എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ്. ഇപ്പം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നമുക്കൊരു ഡിഫറൻറ്റ് ആംഗിളിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും. നമുക്കൊരു ഡെപ്ത് നോളജ് നമുക്ക് വേണ്ട. നമ്മൾ ഒരുപാട് അതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പരന്ന വായന മതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അച്ചീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് ആണത്. ഓക്കെ, നമുക്കങ്ങനെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഈവൻ സപ്പോസ് ഇതിനകത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ, നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഓവർവ്യൂ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. അതിന് നമ്മളിവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടെല്ലാം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡെപ്തിലേക്ക് പോയി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മതി. നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് 1-2 ആംഗിളിൽ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് അത് നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ന്യൂസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആൻസർ കൊടുത്താൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടും. സോ ഇത് നമുക്കൊരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞൊരു കാര്യമേ അല്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കാര്യം നമ്മൾ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചധികം സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും തന്നെ അത്ര ഡെപ്തിലൊന്നും പഠിക്കാനില്ല. പക്ഷേ സബ്ജക്ട്സ് കുറച്ചധികം പഠിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു എഫേർട്ട് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമാണ്. കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള,
കുറച്ച് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു 2 വർഷമെങ്കിലും എന്തായാലും എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ 2 വർഷം എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്, അതായത് ഇപ്പം ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് ഏകദേശം 2 വർഷം എടുക്കും. ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലോ മിനിമം ഒരു 4 വർഷമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കും. സോ ഈ 4 വർഷം കൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, പയ്യെ തിന്ന പനിയും തിന്നാന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് റേസ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കിത് ഒരു ചിട്ടയായ ഒരു പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പ്ലാനിൽ പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം. ഓക്കെ, പിന്നെ മെയിൻസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മെയിൻസ് കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട്. ആ മെയിൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വരുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ്. പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഡൽഹിയിൽ UPSCയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തുക. നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും UPSC ആണ് പറയുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അറിവല്ല ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്രിലിംസിലും മെയിൻസിലും നമ്മുടെ അറിവ് അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും വീണ്ടും നമ്മുടെ അറിവല്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവുകയാണ്, അപ്പോൾ അയാൾ വരുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആലപ്പുഴയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, അവിടുത്തെ വള്ളംകളിയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പം അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും കുട്ടനാട് ഭാഗത്തേക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലേ. അവിടെ ഒരു പൊക്കാളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ സോൾട്ട് ടോളറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും UPSC എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മെയിൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു 4-5 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാമും, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് സെഷനും, അതുപോലെ തന്നെ 1-2 മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ സെഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റയിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എക്സ്പേർട്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മളിവിടെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെ പേടിക്കാതിരിക്കുക, ഫേക്ക് ആവാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളൂ. കാരണം അവർ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫേക്ക് ആവാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു ആൻസർ നമ്മൾ അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോകും. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയാം. സോ അതിലൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഓവറോൾ അവരോട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് 275 മാർക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന് കിട്ടുന്ന 275 നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കും മെയിൻസിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മൊത്തം 2025 നമുക്ക് ഒരു ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരിക, ഒരു മാർക്ക് വരിക. ഓക്കെ, ആ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഏത് സർവീസ് ആണ്, നമ്മൾക്ക് ഏത് കേഡർ ആണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ജനറൽ കാറ്റഗറി, OBC, SC/ST അങ്ങനത്തെ പല കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് റാങ്ക് നമ്മുടെ സർവീസസും കേഡറും ഒക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. സോ ഇതാണ് ഒരു സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷന്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഒരു ഓവറോൾ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ഞാൻ സിലബസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ? നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു പോയത്, കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ എക്സാമിനേഷന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയം ചോദിക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് വരാം. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉള്ളത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാം. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും കാണും. സോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല കേട്ടോ. ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഓപ്ഷനിൽ ഈ ഒരു വർഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് വരും വർഷങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈസ് ദെയർ എനി സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ടു ജോയിൻ CSIP? സോ നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന്റെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിന്റെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് നമുക്കിവിടെ ഫുൾ ടൈം ടെസ്റ്റിന് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഉള്ളത്. ആഡ് ഓൺ കോഴ്സിന് സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ നിങ്ങളിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സിന് ഇവിടെ സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല.
പക്ഷേ ഇവിടെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇപ്പം ആഡ് ഓൺ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലാത്തവരും പുറമേ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടോപ്പ് വരുന്ന ഒരു 10 സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇക്കൊല്ലം നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നു. ആഡ് ഓൺ സ്റ്റുഡൻസിന് നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇല്ല. BSc ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻസിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഓപ്ഷണലിനെ കുറിച്ചാണോ? ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം ഓപ്ഷണലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. കാരണം നിങ്ങൾ അതൊരു കുറേ കൂടെ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. കാരണം ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ തമാശയ്ക്കാണെങ്കിൽ പറയാറുണ്ട്, സർവീസ് കിട്ടിയവർ പറയും, നമ്മളൊരു ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണെന്ന് പറയും. കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അത് കുറച്ച് അതിന്റെ പുറത്ത് എഫേർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷനിൽ മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം ഓപ്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട് മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് എടുക്കാവുള്ളൂ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കണം. കാരണം എല്ലാ ഓപ്ഷനിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നണമെന്നില്ല, കുറച്ച് തിയറി ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സബ്ജക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബോറടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, നമുക്ക് അതിന് കോച്ചിങ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു MA ഹിസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു സബ്ജക്ട് എടുക്കാൻ പറയത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അത് കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ MA ഹിസ്റ്ററി എടുക്കാം. പക്ഷെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അതിനുള്ള ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഈവൻ ക്ലാസ്സിന് പോയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഗൈഡൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വേണം. കാരണം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം എഴുതുന്ന പോലെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല, സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു, ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമ്മളിപ്പം UPSC എക്സാമിന് നമ്മൾ മെയിൻസിൽ നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതിയാൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ UPSC എക്സാമിനേഷൻ എഴുതേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ അത് എടുക്കാവുള്ളൂ. അല്ലെ അതിന് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കണം. കാരണം നമുക്കറിയാം അത് റൈറ്റിംഗ് അല്ലേ, നമുക്ക് ശരിക്കും റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളത് പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു UPSC സ്റ്റൈലിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. അപ്പോൾ അതിന് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കണം. സോ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ജോഗ്രഫി ഓപ്ഷനിൽ ഒരിക്കലും ഹാർഡല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത്. കാരണം ജോഗ്രഫി ഓപ്ഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ, കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തത് ഈ പ്രാവശ്യം ജോഗ്രഫിയാണ്. ചില കൊല്ലങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മറിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ജോഗ്രഫി എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഹിസ്റ്ററി എടുക്കാൻ ആൾക്കും പറ്റും. ആകെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് താല്പര്യം വേണം, മാപ്പ് റീഡിങ്ങിനൊക്കെ കുറച്ച് താല്പര്യം വേണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം ഒരു ന്യൂസിലൊക്കെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ഒക്കെ നോക്കാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജോഗ്രഫി ഒക്കെ എടുക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, സമയമായോ? നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഒരു 5 minutes. ഓക്കെ ഫൈൻ. സർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ ചോദിച്ചോ. ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റും ലാംഗ്വേജും നമുക്ക് ഒരു സബ്ജക്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പം മലയാളം തന്നെ രണ്ടും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എടുക്കാം, തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കാം. മലയാളം നമുക്ക് അത് കമ്പൽസറി പേപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് സബ്ജക്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അത് ഒരു ബേസിക് ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ തന്നിട്ട് ആ കോംപ്രിഹെൻഷന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ പറയും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു എസ്സേ എഴുതാൻ പറയും. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചോദിക്കും. തിരിച്ച് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചോദിക്കും. അതൊക്കെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേപ്പേഴ്സ് ആണ്. കാരണം ഒരു എസ്സേ എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 80 മാർക്സിന്റെ അടുത്ത് മാർക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒരു എസ്സേ മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ. പക്ഷേ 80 മാർക്സോളം അതിന് വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് നിന്ന് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ ഓപ്ഷണൽ എന്ന് വരുമ്പോൾ. കാരണം അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ മലയാള ഭാഷാ ചരിത്രം പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ 1 മലയാള ഭാഷാ ചരിത്രം അതിന്റെ വകഭേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടാവും. പേപ്പർ 2 പഠിക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കുറച്ച് നോവൽസ് ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം, ചെമ്മീൻ, പിന്നെ അതുപോലെ ഹിഗ്വിറ്റ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്, നോവൽസ്, ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പേപ്പർ 2 പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ അതും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്പൽസറി പേപ്പറും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. സർ മാക്സിമം ടോട്ടൽ എത്ര സ്കോർ വേണം സിവിൽ സർവീസ് ഫ്രാക്ഷൻ? സോ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യത്തെയും റിസൾട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ UPSCയുടെ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കട്ട് ഓഫ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 50% മാർക്ക്, അപ്പോൾ 2025 ഇപ്പോൾ ഒരു 50% മാർക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 1000-1200 മാർക്കൊക്കെയാണ് മാക്സിമം വരുന്ന മാർക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1051 മറ്റോ ആണ്. ഓക്കെ, 1051 മറ്റോ ആണ് ടോപ്പറിന് വന്നേക്കുന്ന മാർക്ക്.
അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് 2025. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഒത്തിരി ഹൈലി സ്കോറിംഗ് ഒന്നും അല്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പോലെ ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം ചിലപ്പം തമാശയ്ക്ക് പറയാറില്ലേ, ഇപ്പം പരീക്ഷാ ഹാളിൽ വരാതെ കയറുന്ന ആൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടി പാസ്സായി എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതുപോലെ ഒന്നും ഒരിക്കലും പാസ്സാവില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും പേപ്പർ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര നന്നായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പോയ ഒരു 9 മാർക്സ് കിട്ടും, ഒരു 8 മാർക്സ് കിട്ടും, അത്രയൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എഴുതാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര മാർക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു 50% മാർക്ക് ഓവറോൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഓപ്ഷനിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഓപ്ഷനിൽ ഇപ്പം അധികം പേര് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഓപ്ഷനിൽ എടുക്കാം. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം 2019 കേരള ടോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അശ്വതി ശ്രീനിവാസ്, അതുപോലെ തന്നെ 3rd റാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള അരുൺ എസ് നായർ. സോ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്. അവർ രണ്ടുപേരും എടുത്ത മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഓപ്ഷനിലാണ്. സോ അത് കുറേ കൂടെ ഒരു സബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ആണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ജനറലി പറയാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ജനറലി പറയാനുള്ള ഒരു ഗ്രാഹ്യം എനിക്കില്ല. അവർ മെഡിക്കൽ സയൻസ് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് എടുക്കാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അത് എടുത്തെഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യവും മെഡിക്കൽ സയൻസ് വെച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എടുക്കാം, തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കാം. ഡിഫറെന്റ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുമോ? സോ ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ മെയിൻസ് പേപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മെയിൻസിന്റെ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ GS പേപ്പർ 2 and 3, ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, പോളിറ്റി, ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ 3 പറയുമ്പോഴത്തേനും എക്കണോമിക്സ്, എൻവയോൺമെന്റ്, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പോലത്തുള്ള പേപ്പേഴ്സിനൊക്കെ മെയിൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് അധിക ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും വേണം. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അധികം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ വായിച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നന്നായിട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണെങ്കിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒന്നും വായിക്കണം എന്ന് പറയില്ല, പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ദ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ UPSC-കാരുടെ എല്ലാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറാണ്. കാരണം കുറേയും കൂടെ അൺബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസസ് ഉണ്ടാവും, കുറേയും കൂടെ അൺബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. എഡിറ്റോറിയൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ പല എഡിറ്റോറിയൽസ് നമുക്കൊരു UPSC-യുടെ ആൻസറിന്റെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചൊന്ന് ശീലിക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മെയിൻസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നത് വഴിയായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ മാം. സോ ഐ തിങ്ക് ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് വിചാരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് വരാം, നമ്മളിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം I hope everything is clear. So നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ഞാൻ ലീവ് ആയിക്കോട്ടെ. താങ്ക് യു സർ. Okay, thank you all. Thank you sir for coming. Students, please note that we have a civil service club at our college. All civil service aspirants are invited to join the club. We'll be sending across a form so you can enroll into the club. Next, we have Anakha Roy to introduce the Center for Gandhian Studies. Hello, good morning everyone. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാലോ അല്ലേ? വോയിസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം വെൽക്കം ടു അൽഫോൻസോ കോളേജ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ആണ്, 3rd DC എക്കണോമിക്സിലെ അനഘ റോയ്. അപ്പം +2 എന്നൊരു കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജ് ലൈഫ് എന്നൊരു പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ കടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം, നിങ്ങളെപ്പോലെ വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു വർഷമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൂടുതൽ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ്, നഴ്സിംഗ്, മെഡിസിൻ എല്ലാത്തിനും പോയവരുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? കുറെ പേരൊക്കെ എബ്രോഡ് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ പേര് നമ്മളെ പോലെ കുറെ പേര് ഡിഗ്രി എടുത്തു അല്ലേ? ഡിഗ്രി തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിവിൽ സർവീസ് ഒക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തവരായിരിക്കും കേട്ടോ കൂടുതൽ പേര്. എനിവേ, ഡിഗ്രിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമുക്ക് വലിയ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒന്നുമില്ല, ചില്ലായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കാം. സമയമുണ്ട് ഇഷ്ടംപടി അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബുക്കിഷ് നോളജിന് പുറമെ, ക്ലാസ് റൂമിൽ കിട്ടുന്ന ആ നോളജിന് പുറമെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോളേജുകൾ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്ലബ്ബ് തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ അൽഫോൻസോ കോളേജ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുറെ ക്ലബ്സ് നമുക്ക് തരും. അപ്പം ഈ ക്ലബ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് മെയിൻ കാരണം നമ്മുടെ എക്സലന്റ് ഫാക്കൽറ്റി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. 100% ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും. അപ്പം ആ ക്ലബിൽ തന്നെ CGS എന്നൊരു ക്ലബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കാണിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യും, വീഡിയോ ഓഫ് ആവും, സോറി. അപ്പം
എന്തെങ്കിലും ഓഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയണേ. അപ്പം ഞാൻ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, CGS സെന്റർ ഫോർ ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ ഫുൾ ഫോം. ഈ ക്ലബിന് 2 കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ട്രീസ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന മിസ്സും, സെക്കൻഡ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ റോസ്മി കാട്ടു മിസ്സും. സോ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ദ ടോപ്പ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അവരുടെ വേർഡ്സ്, ആക്ഷൻസ്, തോട്ട്സ് എല്ലാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കേട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നാൽ മാത്രം മതി, അവരതിനെ CGSന് വേണ്ട രീതിയിൽ പോളിഷ് ചെയ്ത് നമ്മളോട് അങ്ങ് ചെയ്യാൻ പറയും. എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ബ്രെയിൻ അവരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി അവരെ കുറിച്ച് ഫർദർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് CGS എന്താന്ന് പറയാം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പം എന്താ പറയുന്നത്, ഇതൊരു വലിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്ലബാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന എന്താണോ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും ബിയോണ്ട് ആയിരിക്കും ശരിക്കും ഈ ക്ലബ്ബ് നമുക്ക് തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി, പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെ ക്ലബിലേക്ക് വന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം. പിന്നെ ക്ലബിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതൊരു independent interdisciplinary center ആണ്. Activities of the center are spearheaded by the students of Gandhi Forum, sanctioned by UGC in 2008. അപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും നടത്തുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് തന്ന് കൂടെ നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, മിഷൻ ഓഫ് ദി സെന്റർ. അപ്പൊ ഇതൊരു പവർ പോയിന്റോട് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറയുവാണെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറെ പേരൊക്കെ എബ്രോഡ് പോയെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ. എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സും പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവരോടൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ പറയും, നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് എന്തിനാണ് അല്ലെ, നാട്ടിൽ ജോലി കിട്ടാനില്ല, ഇവിടെ ജാതി മതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വഴക്ക്, പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, ഒരു സേഫ്റ്റി ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു നാടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കും, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജനറേഷനിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു 10% വാല്യൂസ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് കുറച്ചും കൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നേനെ അല്ലേ. ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഓൾറെഡി ഉള്ളവരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഓടിപ്പോകുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാടിനെ മാറ്റുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ട ഇന്റലക്ച്വൽ നോളജ് ആണ് നമുക്ക് ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂം തരുന്നതെങ്കിൽ, അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട മൊറാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു എത്തിക്സ് തരുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലബ്സ് വഴി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഗാന്ധിജിയുടെ ലൈഫിലെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഓരോ ദിവസം ഗാന്ധിജിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ ഓരോ പേജ് നമുക്ക് വായിച്ചു തന്നുകൊണ്ടാണോ? അല്ല, ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതിലൂടെ ഗാന്ധിജിയുടെ വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കാണും. അതാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ക്ലബിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് 2 കോട്സ് നമ്മുടെ വിഷൻ ഓഫ് അൽഫോൻസ കോളേജും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഫേമസ് കോട്ടുമാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ കോളേജിൽ വന്നവർക്കറിയാം, കയറി വരുന്നിടത്ത് തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു കോട്സ് തന്നെയാണിത്. നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കിടക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൊറോണ തുടങ്ങിയ പിന്നെയുള്ള പ്രോഗ്രാം ആട്ടോ. വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അവരുടെ മാക്സിമം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവോ അതിന്റെ അറ്റം വരെ പോയി അവർ ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഇത് നമുക്ക് ഡോക്ടർ MP മത്തായുടെ ഒരു വെബിനാർ സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൊറോണ ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വെക്കുമായിരുന്നു. ദെൻ നമ്മളൊരു ഗാന്ധി സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വിസ് നടത്തി. ഇതൊരു നാഷണൽ ക്വിസ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം, ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിന്നേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിന്നേഴ്സിനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കവറിംഗ് ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് നമ്മളൊരു ക്വിസ് നടത്തും. നമ്മുടെ ഈ ഗാന്ധിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വിസ് ആണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി വായിച്ചിട്ട് വരിക, എന്നിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും. നമുക്ക് പ്രൈസ് ഒക്കെ തരും. എല്ലാ ദിവസവും പ്രൈസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓവറോൾ വിന്നേഴ്സിനും പ്രൈസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ ട്രീസ മിസ് ആണ് പ്രൈസ് ഒക്കെ തരുന്നത്. ട്രീസ മിസ്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് തരിക, പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ട് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ, സക്സസ്ഫുൾ എപ്പോഴും ആവാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിയാലും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ഒക്കെ തരും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട്. മിസ്സൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സിബിഷൻ കം ബുക്ക് സെയിലാണിത്. നമ്മൾ തന്നെ ബുക്സ് സെല് ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു ദിവസം കൗണ്ടർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ 2 ബുക്കിലും. സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന ബുക്കിലും രാജഗിരി ജേർണൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റിലും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ 2 ആർട്ടിക്കിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ, അത് റോസ്മി കാട്ടു മിസ്സും ട്രീസ ജോസഫ് മിസ്സും, അവരുടെ പിക്ചർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്.
ഇനി ഗാന്ധി ദർശൻ, ഈ പ്രോഗ്രാം വഴിയാണ് ഞാൻ ഒക്കെ ഈ ക്ലബിലേക്ക് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരു സീനിയേഴ്സ് ഈ ക്ലബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ദിവസം CGSന്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ചുമ്മാ കമ്പനി കൂടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോയതാ. മീറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയത് മെമ്പേഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇവരുടെ വെറൈറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് തന്നെയായിരുന്നു. ഈ ഗാന്ധി ദർശൻ പ്രോഗ്രാം 2 ദിവസം ഉള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ ആണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ ഫുൾ ലൈഫ് നമ്മൾ അവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ്. എക്സിബിഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സ്കൂൾസിൽ നിന്ന് കോളേജസിൽ നിന്നൊക്കെ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഗ്യാങ്ങിനെ ഓരോ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വിടുവാണ്. അവിടുത്തെ കോളേജസും സ്കൂൾസും എല്ലാം പോയി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സത്യത്തിൽ CGSലേക്ക് കയറുന്നത്. പിന്നെ അന്ന് തൊട്ട് CGS തങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് വെച്ചിട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഗാന്ധി ദർശൻ ഭയങ്കര ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഹോൾ ഓഡിറ്റോറിയം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത്. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ 400 ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എങ്കിലും കാണും മിനിമം. പോസ്റ്റേഴ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹോൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഡോക്യുമെന്ററി ആൻഡ് ഫിലിം സ്ക്രീനിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ചർക്ക ആൻഡ് ലൂം നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ അതെങ്ങനെയാന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വേറെ റൂമിൽ ഈ എക്സിബിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വിസ് നടത്തും. ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്, ഹാൻഡ്ലൂം മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒക്കെ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് താഴെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ കൊളാബറേഷൻ വിത്തിൽ കാണാം. ഖാദി ബോർഡും പൂർണ്ണോദയ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കും. അത് നമുക്ക് കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പം ഈ ഓഡിറ്റോറിയം ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര പരിപാടിയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. നല്ല രസമാണ് അതൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പഴയപടിയാക്കാന്ന് പറയുന്നത് അതിലും വലിയൊരു പരിപാടിയാണ്. നമ്മൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഫുൾ വോളിയത്തിൽ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് അന്ന് പിന്നെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ലായിരിക്കും. എന്നാലും നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. അതൊക്കെ ഒരു നല്ല ഓർമ്മകളാണ്. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആൾ തൊട്ട് ഗേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന വോളണ്ടിയർ വരെ എല്ലാം നമ്മുടെ CGS മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയ പാർട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു ഇഷ്ടംപടി ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വഴി. നമ്മളിത് പത്രത്തിൽ വന്നതാണ് ആ CGSന്റെ ന്യൂസ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം മോൺസ്റ്റേഴ്സ് MLA ആണ് അത് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ പത്രത്തിലെ ഈ കാണുന്ന 2 ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സാരി കൊടുത്തത് അതാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്. അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ പാസ് ഔട്ട് ആയി. ഇത് നമ്മുടെ CGSന്റെ ബുക്ക്ലെറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഗാന്ധിയൻ ഐഡിയൽസ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, ലിവിംഗ് വിത്ത് നേച്ചർ, ഹാസാർഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്, ഇതൊക്കെ ഗാന്ധിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗാന്ധിജി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ബുക്ക്ലെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നടത്തിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. കൊറോണ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ 3rd ഫെബ്രുവരിക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജയിൽ കോട്ടയം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ അവിടുത്തെ ജയിലിന് വാസികളെല്ലാവരെയും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസും ഗെയിംസും ഒക്കെ നടത്തി. പിന്നെ അവർക്ക് നമ്മൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സും പിന്നെ കുറെ ബുക്സ് 84ഓളം ബുക്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു. പിന്നെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ അധികാരി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഫ്രീഡത്തിനാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, അടുത്ത മൊമെന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരം നമുക്കുണ്ട്. അത് നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ജയില്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, എന്ത് പറ്റിയാലും ഇവിടെ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാന്ന് സാറ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത്. പിന്നെന്തായിരുന്നു, ഇതാണ് നമ്മുടെ വൺ ഓഫ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഏറ്റവും അടിപൊളി പ്രോഗ്രാം എന്ന് തന്നെ പറയാം, പര്യാപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, സെൽഫ് റിലയൻസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജില് കുട്ടികളുടെ തന്നെ ചെയ്ത് എന്ത് കാര്യങ്ങളും വന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കാൻ പറ്റും. മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് തന്നെ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ കാണുമെന്ന്. ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ആണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ടും. ഓഡിറ്റോറിയം ഒക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും അന്നത്തെ ദിവസം. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റും ഈ പറയുന്ന പോലെ എംബ്രോയിഡറിയും ഒക്കെ അന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ തന്നെ ഫുഡ്, അവരുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഫുഡ്, വൈന്, എംബ്രോയിഡറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമെന്ന്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നവർക്ക് പ്രൈസ് ഒക്കെ. പിന്നെ പ്രത്യേകത, ഫുൾ എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം. പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് കയറ്റത്തില്ല. എന്ത് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് വേണം നമുക്ക് അതിന് ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇലകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ, കൂടുതലും വാഴയിലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല, പകരം റീയൂസബിൾ പ്ലേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുക. അത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആൻഡ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി. പിന്നെ നമ്മൾ മൈമ നടത്താറുണ്ട് പല ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച്. റെലവൻസ് ഓഫ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ചും ഡ്രഗ് അബ്യൂസിനെതിരായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ മൈംസ് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട്. ക്ലീനിങ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ തന്നെ ഇറങ്ങി, ഇതൊക്കെ ഓരോ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളങ്ങ് ഇറങ്ങുവാണ്. പിന്നെ ചുറ്റും ക്ലീൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസ്. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാർട്ടാണ് വാർധ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു 7 ഡേ ക്യാമ്പാണിത്. മെമ്പേഴ്സിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാമ്പ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി ലൈഫ് നടന്ന ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നു. ഇത് പോയിട്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞത് അടിപൊളി ക്യാമ്പാണെന്നാണ്. 7 ദിവസം പോകുന്ന അറിയില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാമ്പ്.
അതെ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൊറോണയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു. ഇത് ലൈബ്രറി ആൻഡ് റീഡിംഗ് റൂം. നമുക്കൊരു CGS റൂം ഉണ്ട്. അവിടെ കുറെ ബുക്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് പോയിരുന്ന് വായിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്കമിങ് ഇവന്റ്സ് ആണ്. റീസെന്റ് കഴിഞ്ഞൊരു ഇവന്റ് ആണ് സെപ്റ്റംബർ 25 ഗാന്ധി ആൻഡ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബിനാർ. ഇനി ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, എക്സ്പ്ലോറിംഗ് നോൺ വയലന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ October 4 ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്, ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഉടനെ തന്നെ തുടങ്ങും എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ വൺസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് പര്യാപ്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും നടത്താൻ പറ്റുന്ന പോലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇത് നടത്തുന്ന ഉറപ്പാണ്. അപ്പം ചുറുചുറുക്കുള്ള കുട്ടികളെ നിങ്ങളെന്ന് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് CGS ക്ലബ്ബ്. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡെപ്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ CGS ഇസ് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ യു. അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിനെക്കുറിച്ച്? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് ഇടാം. അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവർ ആ ലിങ്ക് വഴി നമ്മുടെ CGSൽ മെമ്പേഴ്സ് ആകുക. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ലാതെ പിന്നീട് ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹം തോന്നുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അവരുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ലിങ്ക് ഇടാം നിങ്ങൾക്ക്. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, കേൾക്കാം ചേച്ചി. ഓക്കെ. ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് കയറിയതുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എന്തിന്റെ ലിങ്ക് ഇടണമെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഇത് CGS എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സെന്റർ ഫോർ ഗാന്ധി സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലബ് ഉണ്ട്. ഈ ക്ലബിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്. അതുപോലെ എനിക്ക് ഞാൻ മലയാളം സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് മലയാളത്തിന്റെ ആ ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. ആണോ? അത് നിഹ നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റ് മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം. ഓക്കെ. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്. എൻജോയ് യുവർ കോളേജ് ലൈഫ്. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇയർ. താങ്ക് യു. Thank you, Annika. Now I call upon Jessie ma'am to introduce PGDCA to the students. Good morning, dear students. Welcome. Keka ma'am. ഭാരതത്തിന്റെ പ്രഥമ വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമയുടെ നാമത്തിലുള്ള അൽഫോൻസ കോളേജിലേക്ക് 3 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി പഠനത്തിനായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. 3 വർഷത്തെ ഈ ഡിഗ്രി കോഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കോളേജിലുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ PGDCA എല്ലാവർക്കും പരിചിതമുള്ള പേരായിരിക്കും. ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് ശേഷം 1 വർഷത്തേന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. അത് 1 വർഷം കളയാതെ ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് കോളേജിലെ അൽഫോൻസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റഡീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2 രീതിയിലാണ് കോളേജിലെ കോഴ്സുകൾ ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഫുൾ ടൈം കോഴ്സാണ്, 1 വർഷം ഫുൾ ടൈം ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. രണ്ടാമത്തത് ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ. ഫുൾ ടൈം കോഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും, കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല, മറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഫുൾ ടൈം കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. പാർട്ട് ടൈം കോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും കൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കാം. 1998 മുതൽ, അതായത് 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഈ കോളേജിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയതാണ്. വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷ പാസ്സായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കോഴ്സിൽ ചേർന്നാലുള്ള ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ PSC അപ്രൂവ്ഡ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഒരു എക്സാമും കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ആ കോഴ്സിന്റെ പേര് O-Level എന്നാണ് കോഴ്സിന്റെ പേര്. സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പേര് ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാമർ.
അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോഴ്സിന് ചേരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും കൊണ്ട് നമുക്ക് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ചേരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് രണ്ട് കോഴ്സും നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം അവരവർക്ക് തന്നെ അറിയാം. അപ്പൊ കഴിവുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടും കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഈ കോഴ്സിന് ചേരുക എന്നുള്ളത്. സാധാരണ നമ്മള് PSC എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് PSCക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിന് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിലാണ് കോഴ്സുകളെല്ലാം ക്ലാസ്സുകളും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ കോഴ്സിന് ചേർന്നാൽ നല്ലതാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ സ്റ്റുഡൻസ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്, ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഗവൺമെന്റ് ഈ കോഴ്സിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് എന്നാണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ ABCD ലെറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടാണല്ലോ വേർഡ്സ് പഠിക്കുന്നത്. വേർഡ്സ് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സെന്റൻസ് എഴുതാൻ പഠിക്കുന്നത്, ഒരു പേജ് എഴുതാൻ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം ആ രീതിയിൽ ബേസിക് ലെവൽ മുതൽ അത്യാവശ്യം ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഗവൺമെന്റ് കോഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല അവസരമാണ്. ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ തന്നെ സമയം കളയാതെ, ഒരു വർഷം കളയാതെ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ചില സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, +2 കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല. സെപ്പറേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മാർക്കോട് കൂടി കോഴ്സ് പാസ്സാകാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ കോഴ്സിന് പല ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിനാണ് O ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് A ലെവൽ ഉണ്ട്, B ലെവൽ ഉണ്ട്, C ലെവൽ ഉണ്ട്. A ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ, B ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് MCAക്ക് ഈക്വലന്റ് ആണ്, C ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് MTechന് ഈക്വലന്റ് ആണ്. അപ്പം താല്പര്യമുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ലെവലുകൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തനിയെ പഠിച്ച് എഴുതാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കോളേജിലെ പല സ്റ്റുഡൻസും അങ്ങനെ മിടുക്കരായ പല സ്റ്റുഡൻസും ആ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഗവൺമെന്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യ ചാൻസിൽ പാസ്സായ സ്റ്റുഡൻസിന്. ഞാനിപ്പോ കോളേജിലാണുള്ളത്, കോളേജിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫോട്ടോയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് പഠിച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയ സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിൽ മാത്രം, അതായത് ലോക്ക്ഡൌൺ എന്നൊരു കാര്യം വന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് 3rd ഇയറിലും കൂടി സ്റ്റുഡൻസിന് കോഴ്സ് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴ് കോളേജിൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രി പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ താല്പര്യമുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് കോളേജ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ്. ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് 2 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഈ കോഴ്സ് ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന് PGDC എന്ന് പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ PSC അപ്രൂവ്ഡ് ഗവൺമെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് O ലെവൽ. സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പേര് ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാമർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ചേരാവുന്നതാണ്. ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെയാണ് ചേരുന്നതും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നിലവിൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മിസ്,
ഈ കോഴ്സിന് ഫീസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഫീസ് ഉണ്ടല്ലോ, കോഴ്സിന് ഫീസ് ഉണ്ട്. കോളേജിലെ ടോട്ടല് 1 year ഫുൾ ടൈം കോഴ്സിന്റെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 15,000 ആണ്. കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് 14,000 ആണ് ആകുന്നത്. അത് കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അൽഫോൻസിയൻസിന് 14,000 ആണ്. പാർട്ട് ടൈം പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു വർഷം 7,000 rupees ആണ് ഫീസ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് 12,000 rupees ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ പാസ്സാകുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ SC/ST സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ കോളേജിൽ അടയ്ക്കുന്ന ഫുൾ ഫീസും പാസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. മിസ്, ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഓൾറെഡി PGDCA പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് അവിടെ വന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എവിടെയാ പഠിക്കുന്നത്? ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചേരുമ്പോൾ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചേരണം. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കി മുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ. ഞാൻ പഠിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങണം അല്ലേ? മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞാൻ പഠിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ, അതെയോ ആദ്യം മുതൽ ഒന്നും കൂടെ തുടങ്ങണം? അത് ഏതാ പഠിച്ചെന്നുള്ള കോഴ്സിന്റെ സിലബസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. സിലബസ് നോക്കി അവിടെ ഫോൺ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റേത്. അപ്പം ആ ഫോൺ നമ്പർ നോക്കി നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി, വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് വഴി തരുമ്പോൾ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. Next, we have a recording by the CSM of our college. എടി ആഷ്ലി, നമ്മുടെ ജൂനിയർ പിള്ളേർ ഇതാ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെന്നോട് ചോദിക്കുക CSM എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നതാണ്, നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ? CSM എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഡെയിലി അതൊരു വികാരമല്ലേ? പിന്നല്ല ആഷ്ലി, നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ, കോളേജിൽ വന്നേ പിന്നെ കോളേജ് ലൈഫ് അത്ര അങ്ങ് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ CSM വന്നേ പിന്നെ ലൈഫ് മൊത്തം കളർഫുൾ ആയി മാറി. ലൈഫിൽ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കിടക്കാഴ്ച എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും CSM വന്നേ പിന്നെയാണ് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. സത്യമായിട്ടില്ലേ, ലൈഫില് ഈശോയിലേക്കുള്ള സ്പാർക്കായിരുന്നു എനിക്ക് CSM. കട്ട ശോകം അടിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ CSMലോട്ട് വരുന്നത്. ലൈഫിൽ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി എന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങളിലെല്ലാം കൂടെ കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും ഈശോ കൂടെയുണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് CSMൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും CSM വെറും കട്ട പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണെന്ന്. എന്നാലേ അതല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒത്തുകൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ഗെയിംസും പാട്ടും ഷെയറിങ്ങും കുറെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ CSM മൊത്തത്തിലൊരു പവർഫുൾ വൈബാണ്. എന്നാലേ എന്തൊക്കെ പരിപാടികളാണ് CSMലുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ? CSMന്റെ ഫുൾ ഫോം കാത്തലിക് സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് എന്നാണ്. മാർ ജോസഫ് പൗവത്തിൽ പിതാവാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. CSM 3 കാര്യം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക: മൈൻഡ് സോഷ്യൽ ഔട്ട്റീച്ച്, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത്. ഇതിൽ ക്യാമ്പസ് ബേസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, റിട്രീറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എക്സ്പോഷർ വിസിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, സെമിനാർസ് ആൻഡ് ക്യാമ്പയിൻസ് ഉണ്ട്, പ്രെയർ മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രോങ്ങർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാകാൻ, തകർക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമാകാൻ, അതുവഴി ഈശോയുടെ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. Inside to share the joy of Christ in me. I found a love so deep. It's calling me
So here I reach, deep to need, leaping faith, turn up the beat. Reach, deep to need, leaping faith, turn up the beat. Reach, deep to need, leaping faith, turn up the beat. Reach, deep to need, leaping faith, turn up the beat. Sing. This is a life set apart for you. Speak your word into it now. This is a life set apart for you. Speak your word into it now. And he said, go, 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 go to the ends of the world. To the ends of the world. അപ്പളേ ഇനി ഒട്ടും വൈകണ്ട, ഉടനെ തന്നെ CSM ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ കോളേജ് ലൈഫ് ഫുള്ള് അടിച്ചു പൊളിക്കാം. Safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. Okay, so next we have Richu from JY of our college. Am I audible, Neha? Yeah, audible. Okay, thank you. In case the connection goes, എനിക്ക് കുറച്ച് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, ഒന്ന് പറയണേ. I'll change accordingly. Okay, welcome dear Alphonsians. I'm so happy to see you all. എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുറച്ച് വൊക്കാബുലറി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരും, നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ജീസ് യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. അൽഫോൻസ കോളേജിൽ ഉള്ള ജീസ് യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് JYACP എന്ന് പറയും, ജീസ് യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് അൽഫോൻസ കോളേജ് പാല. Okay, so what is the movement? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് CSM നെ കുറിച്ച് കേട്ടു. CSM-ഉം ഞങ്ങളും ചങ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം what is Jesus Youth Movement? നിങ്ങൾ ജീസസ് യൂത്ത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ജീസസ് യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഇസ് എ മിഷണറി മൂവ്മെന്റ്, കാത്തലിക് ലേ മിഷണറി മൂവ്മെന്റ് അറ്റ് ദ സർവീസ് ഓഫ് ദ ചർച്ച്. അപ്പം ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഡു മിഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കും മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു വലിയ വാക്കാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ കാത്തലിക്സിന് മാത്രം ഉള്ളൊരു മൂവ്മെന്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു മൂവ്മെന്റ് ആണോ? അല്ല, we have Hindus, we have non-Christians, we have Hindus, we have people who are not Catholics, people from different denominations. അപ്പം everyone is welcome. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പം ഈ മിഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പം സിമ്പിൾ ആട്ടോ. വാട്ട് ഇസ് മിഷൻ? മിഷൻ ഈസ് ലവിങ് യുവർ നെയ്ബർ. ഷോയിങ് ലവ് ടു യുവർ നെയ്ബർ ഇസ് മിഷൻ. നമ്മൾ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പം വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പം അയാളോട് നമുക്ക് സ്നേഹം തോന്നുന്നു, അയാൾക്കൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് പാക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് പാക്കറ്റോ ഒരു പൊതിച്ചോറ് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് മിഷൻ. അപ്പൊ മിഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് വഴി നമ്മൾ മിഷനറീസ് ആവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീസസ് യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എവറി ജീസസ് യൂത്ത് ഇസ് എ മിഷനറി. ഈ മൂവ്മെന്റിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്റ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലിവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് യൂത്ത് ആണ്. അതായത് 6 പില്ലേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത്, പില്ലേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവേ. 6 പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് യൂത്ത്: പേഴ്സണൽ പ്രെയർ, വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്, സാക്രമെന്റൽ ലൈഫ്, ഫെലോഷിപ്പ്, ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദ ഫോർ. അപ്പം ഈ 6 പില്ലേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പി ജോളി ജോയ്ഫുൾ യൂത്ത് ആണ് ജീസസ് യൂത്ത്. Okay, so why did I join the Jesus Youth? ഞാൻ ഒരു വർഷം I'm being very open now. ഞാൻ ഒരു വർഷം ബ്രില്യന്റ് നീറ്റിന് മെഡിസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആളായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ആഫ്റ്റർ 1 week ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ എനിക്ക് മെഡിസിന് കിട്ടത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ ഫൈനലി മനസ്സിലാക്കിയപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി ഫിസിക്സ് വാസ് മൈ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. പക്ഷെ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് നമ്മള് സെൻഡ് ചെയ്യപ്പോലോ, നമ്മള് ഭയങ്കര സാഡ് ആവുമല്ലോ. അപ്പം ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് സീസൺ ഓഫ് ലൈഫിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ യൂഷ്വലി എല്ലാവരും മീ ടു റിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ യൂഷ്വലി കോളേജിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ വന്നെങ്കിൽ ഈ ഹാപ്പി ജോളി ഓൺലൈൻ ആണ്, എന്നാലും ഹാപ്പി ജോളിയെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കോളേജിലോട്ട് വന്നത്. പക്ഷെ എന്റെ കേസ് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ അത്ര ഹാപ്പി ആയിട്ടല്ലായിരുന്നു വന്നത്. ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, ഞാൻ കോളേജ് ഗേറ്റ് കയറിയപ്പോഴേ ജീസസ് യൂത്തിൽ ഒരു ചേച്ചി ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഓടി വന്ന് എനിക്കൊരു കാർഡ് തരുവാണ്. ഞാൻ ആരാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടോ, ഞാൻ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഞാൻ എവിടുന്ന് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ചേച്ചി എനിക്ക് കാർഡ് തന്നെ. ചേച്ചി ഒരു കാർഡ് തന്നു.
കാർഡ് വായിച്ച പിന്നെ എനിക്ക് അൽഫോൺസോ കോളേജിൽ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആ ഒരു കാർഡ് ചേഞ്ച്ഡ് എവറിത്തിങ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് കൊടുക്കത്തില്ല. ആ ചേച്ചിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹമായിരുന്നു. ചേച്ചി കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ആരാന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തിട്ടും ചേച്ചി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹത്തോടെ കാർഡ് തന്നു. ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്മൈലിന്റെ, ആ ചേച്ചി തന്ന ഒരു സ്മൈൽ, ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ബീങ് എക്കോഡ് ത്രൂ ദീസ് 3 years in which I am at ACP. ഓക്കെ, അപ്പൊ ACP GC യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിൽ കൂടെ എന്നതൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ CSME കേട്ട പോലെ തന്നെ പ്രെയർ മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ വീക്കിലും. പ്ലസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് റീച്ച് ഔട്ട്സ്, നമ്മൾ ഓർഫനേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിലോട്ട് പോകുന്നു. ഫുഡ് പാക്കറ്റ്സ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നമ്മൾ കോളേജിൽ തന്നെ കോളേജ് ക്യാൻറ്റീനിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് വി ഓൾസോ collect food packets from the students. വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ നിന്നും ഫുഡ് പാക്കറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് മരീസദിനി പോയി കൊടുക്കാറുണ്ട്. Next, in JYACP, we have different teams. Intercession team, media team, core team, അങ്ങനെ പല ടീംസ് ഉണ്ട്. അപ്പം GCYouthന്റെ ഒരു വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ GCYouthന്റെ അകത്ത് പല ടീംസ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ടാലന്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ടു ബി മോർ സ്പെസിഫിക്, ടു ഗിവ് ഗോഡ് യൂസിങ് ആർ ടാലന്റ്. അത് തിയേറ്റർ വഴിയാകാം, ഡാൻസ് വഴിയാകാം, മീഡിയ വഴിയാകാം. പ്രോ ലൈഫ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു പ്രോ ലൈഫ് മിനിസ്ട്രി എന്നൊരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വി ഹാവ് സോ മെനി മിനിസ്ട്രീസ്. All Kerala level വരുവാണെങ്കിൽ obviously GC Youth is a global movement. Across the globe there are youth who are part of the movement. അപ്പം all Kerala ലെവലിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ we have various number of camps for basically media training, leadership camps, അങ്ങനെ പല ക്യാമ്പ്സ്. എസ്പെഷ്യലി ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൂടാൻ പറ്റുന്ന കുറേയേറെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ക്യാമ്പ്സ് ഉണ്ട്. ഈയിടെ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, GC Youthന്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു നല്ല അയൽക്കാരൻ. നല്ല അയൽക്കാരൻ വാസ് ടു സപ്പോർട്ട് ദോസ് ഹു ആർ അഫക്റ്റഡ് ബൈ കോവിഡ്. അവർക്ക് ഫുഡ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അവർക്ക് മെഡിസിൻസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലഡ്, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായപ്പോഴും നല്ല അയൽക്കാരൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നിഹ ഹാസ് ടേൺ ഓൺ ദ വീഡിയോ. അപ്പം എനിക്ക് ടൈം ആയെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവേ. Furthermore, GC Youth gives you opportunities to do mission for 1 whole month. ഒരു മന്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പോയി മിഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരും. ഒരു വർഷത്തേക്ക് മിഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരും. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ക്യാമ്പ്സ് GC Youth മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പില്ലറാണ് ഫെലോഷിപ്പ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരുന്ന് ഈശ്വരനാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ ചെയ്യാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഐ എം സോ എക്സൈറ്റഡ് ടു ഇൻവൈറ്റ് യു ഓൾ ടു ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവ്മെന്റ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. നൗ വിൽ ഹാവ് എ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഓൺ Jesus Youth. Neha, can you play it? Anjali? down in my heart. I won't let anything take it away. I have joy down in my heart. I won't let anything take it away.
youth. I am a Jesus 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 youth. I'm a Jesus youth. I am a Jesus youth. I'm a Jesus youth. I'm a Jesus youth. I am 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 a Jesus youth. Are you ready to be a Jesus youth? Wow, so thank you, Richu. So now we have come down to the last club intro of the day. That is the Debate and Oratory Club by Anu ma'am. Ma'am, please. Thank you, Neha. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒറേറ്ററി ക്ലബിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താണ് ഒറേറ്ററി ഡിബേറ്റ് ക്ലബിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. ഒറേറ്റോറിയൽ സ്കിൽസ് ഉള്ളവര്, പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ടാലന്റ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഒറേറ്ററി ക്ലബിലേക്ക് വരാം. ഇനി അങ്ങനെയുള്ള സ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് ഈ ക്ലബിനെ കണ്ടാൽ മതി. ഇവിടെ ആരും പ്രസംഗം പറയാൻ പഠിപ്പിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ, നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻസ് നടത്താറുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം രണ്ട് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻസ് നടത്താറുണ്ട്. പ്രസംഗ മത്സരങ്ങളുണ്ട്, ഡിബേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇന്റർ കോളേജിൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ബ്രോഷേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അവിടെയൊക്കെ പോകാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ക്ലബിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങളുടെ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെൽഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി. കാരണം സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും രീതി വേറെ. സോ ഇതാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മോഡൽ, അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. നമ്മൾ തന്നെ സംസാരിക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കി തരും. അവിടെ സ്വയം സംസാരിക്കുക, സ്വയം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ പോകാനുള്ള ഒരു ചാനൽ ഓപ്പൺ ആണ്. ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇത്തരം ക്ലബ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് വരാം, ഇനി ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വരാം. എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് ഫൈറ്റ് നോക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവർക്കും താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഒറേറ്ററി ക്ലബിലേക്ക് വരാം. ബേസിക്കലി ഇത്രയുമാണ് ഒറേറ്ററി ക്ലബിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളൂ. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സിലബസും സ്ട്രക്ചറും ഒന്നുമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതല്ല. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തരാം, പറഞ്ഞ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യല്ല. സ്റ്റേജ് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മനുഷ്യനെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹിൻഡ്രൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെ? മുൻപോട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭയമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, എന്നെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യും, അത്തരം ഇൻഹിബിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം. പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ആർട്ടാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഐഡിയാസ്, നമ്മുടെ വ്യൂസ് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ മുന്നിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അൽഫോൻസ കോളേജ് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തരുവാണ്. താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒറേറ്ററി ക്ലബിലേക്ക് സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. താങ്ക് യു. Excuse me. കോളേജിൽ ഒരു ഗാന്ധിയൻ ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല, അതിനകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സിജിഎസിന്റെ വരുമായിരിക്കും കേട്ടോ. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. CGSന്റെ more details നമ്മൾ പയ്യെ തരുന്നതായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. Okay, so now we have come to the end of day 4. So the next and the last day of this induction program will be held on the 4th of October. Until then, this is Neha Headley signing off. Thank you all for coming.